नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 16 मार्च 2025 रविवार और आज मु आपण नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु आपण को अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेणु चलंतु आमे खबर गुड़िक उपर नजर पकईबा। नंबर 1 एबे फेरिबेनी सुनीता। हाइड्रोलिक सिस्टम रे त्रुटि कारण मिशन स्थगित। महाकाशरू एबे फेरिबेनी सुनीता। पुणी फेरिबारे विलंब। महाकाशरू फेरिबाकू आनिबा पई बारंबार मिशन रद्द होउछि। फଳରେ भारतीय वंशोद्भव नासा महाकाशचारी सुनीता विलियम्स और तांको साथी विल्मोर वुडंकर फेरिबा आहुरी विलंब हेबो। तेबे चलित मास 19 तारिख नासार दुई महाकाशचारी सुनीता विलियम्स और विल्मोर पृथ्वी पृष्ठ को फेरिबे बोली अमेरिकार महाकाश गवेषणा संस्था नासा पक्षरु कुहाଯାଇଛି। एही दुई महाकाशचारी को फेराई आनिबाकू स्पेस एक्स रो फाल्कन 9 रॉकेट केनेडी स्पेस सेंटर रु उत्क्षेपण हेबो बोली स्थिर होइथिला। एही रॉकेट रो हाइड्रोलिक सिस्टम रे त्रुटि परिलक्षित हेबा फଳରେ उत्क्षेपण प्रक्रिया शुक्रवार को स्थगित रखा जाइछि। नासार 4 जण महाकाशचारी फाल्कन 9 रॉकेट साहाय्य रे महाकाश को यात्रा करिवे। एमानकू आईएसएस रे छाड़िबा परे रॉकेट सुनीता और विल्मोर को नहीं मार्च 19 सुधा पृथ्वी पृष्ठ को फेरिबो बोली नासा कर्तृपक्ष स्पष्ट करिसंती। नंबर 2 श्रीमंदिर को स्पाई कैमरा नहीं युवक गिरफ। श्रीमंदिर को स्पाई कैमरा नेबा अभियोग रे गिरफ हेले युवक। जड़े युवक को सिंहदार थाना पुलिस अटक रखिछि। अटक युवक जनक हेउछंती भास्कर सामंत। पुलिस सूचना अनुजाई आज सकाळे भास्कर एक स्पाई कैमरा नहीं श्रीमंदिर को प्रवेश करथिले। पुलिस तांको धरिबा परे तांको पाखरु स्पाई कैमरा जबत करथिला। स्पाई कैमरा रे भास्कर श्रीमंदिर भितर वीडियो शूटिंग करिथिबा तदंतरु जना पड़िछि। श्रीमंदिर भितर को मोबाइल फोन नेले 1000 टंका जरिमाना सहित मोबाइल फोन जबत होबार नियम रहिथिबा बेले अभियुक्त भास्कर काहींकी एवं केउं परिस्थिति रे स्पाई कैमरा श्रीमंदिर भितर को नेइथिला से नहीं चर्चा हेउछि। तेबे भास्कर मंदिर भितर वीडियो शूटिंग करिवार कोन उद्देश्य रहिछि से नहीं पुलिस पक्षरु तदंत जारी रहिथिबा जानिबाकू मिलिछि। नंबर 3 ट्रम्प को नुआ भिसा कटकणा प्रभावित हेबे 41 रु अधिक देश। ट्रम्प को नुआ अप्रवासन नीति पाई प्राय 41 रु अधिक देशर लोक अमेरिका यात्रा करिबारे असुविधार सम्मुखीन हेबाकू जाउछंती। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान भली मोट 41 देश उपरे बहु जल्दी एही भिसा कटकणा नियम को लागू करा जिवो बोली खबर प्रकाश पाइछि। तेबे एभली निष्पत्ति अमेरिका पाई प्रथम थर नुहे बोली अमेरिकीय अधिकारी माने प्रकाश करिसंती। तेबे पूर्वरु ट्रम्प निज प्रथम कार्यकाल रे 7टी विभिन्न मुस्लिम बहुड़ देश उपरे अमेरिका यात्रा को नहीं रहितादेश लगाई सारिछंती। नंबर 4 भारत रे राजकोष रे बढ़िला विदेशी अर्थ। देशर विदेशी मुद्रा भंडार मार्च शेष सप्ताह रे 15.26 बिलियन डॉलर वृद्धि होई 653.96 बिलियन डॉलर रे पहुंची। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यही सूचना देइछि। तेबे समीक्षा बैठक सप्ताह रे सुना भंडारर मूल्य 1.05 बिलियन डॉलर रु 47.32 बिलियन डॉलर रे पहुंची। एडसीड 212 मिलियन डॉलर रु 18.21 बिलियन डॉलर को वृद्धि पाइछि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथ्य अनुजाई अंतर्जातीय मुद्रा पांठी IMF सहित भारतर भंडार समीक्षा बैठक सप्ताह रे 69 मिलियन डॉलर रु 4.14 बिलियन डॉलर रे पहुंची। नंबर 5 गाजा रे इस्राएल सेनार भयंकर आक्रमण 9 जनक मृत्यु। इस्राएल रो वायुसेना शनिवार गाजा रे आक्रमण करिछि। गाजार उत्तर रे थिबा बेट लाहिया सहर रे होइथिबा एही आक्रमण रे मोट 9 जनक मृत्यु होइछि। तेबे मृतकंक मध्य स्थानीय अंचल 2 जन सांबादिक मध्य रहिथिबा जना पड़िछि। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु एही तथ्य जारी होइछि। तेबे हमास रो नेता माने युद्ध विराम को नहीं कोहिरा रे कथाबार्ता चढ़ाइथिबा बेले इस्राएल एही आक्रमण करिथिला। एही घटना परे गाजा रे पुणी उत्तेजना वृद्धि पाइछि। एही घटना गत जनवरी 19 तारिख रे होइथिबा अस्त्रविरति चुक्तिनामार अस्तित्व उपरे प्रश्न उठाइछि। नंबर 6 चीन नौसेनार युद्ध विमान क्राश
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଚୀନରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଚୀନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭ୍ୟାସ କାଳରେ ଶନିବାର ଏକ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ହତାହତ ହୋଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାଳରେ ବିମାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରି ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ଦକ୍ଷିଣ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ଥିଲା। ଏହି ବିମାନଟି ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହୈନାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱୀପରେ ଜିଆଲାଇ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଖରାରୁ ମିଳିବ ସ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 8 ଭାଷା ବିବାଦରେ ଫିଲ୍ମର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଭାଷାକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଦ୍ରୋହ ତେଜୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ତ୍ରିଭାଷୀ ଫର୍ମୁଲାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ତାମିଲନାଡୁ। ଏବେ ଭାଷା ବିବାଦକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଡବିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ନାଁ ନ ନେଇ ସେ DMKକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲଦିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ DMK ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଳର ନେତା କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର 3 ଭାଷା ଫର୍ମୁଲା ଦ୍ୱାରା ତାମିଲନାଡୁରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଲଦିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାର DMK କହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ବି ଭାଷା ନେଇ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନ। ନମ୍ବର 9 କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଂରକ୍ଷଣ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ବିବାଦ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଲୋଚନା। ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଟେଣ୍ଡର ବାବଦରେ 4% ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାସକ ଦଳ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ BJP ଏହାର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରାଜନୀତି ଯାହା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି BJP ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ନମ୍ବର 10 ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସେରୋଗେସି ବାଛିପାରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେରୋଗେସି ରେଗୁଲେସନ ଆଇନ 2021 ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ମା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱର ଇଚ୍ଛାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେରୋଗେସି ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ତାରିଖରେ 23ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 11 ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍ ଘଟଣା। ପଣବନ୍ଦୀ ଥିବା 214 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବେଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍ ଘଟଣାରେ ପଣବନ୍ଦୀ ଥିବା 214 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଏହି ଦାବି କରୁଛି ବେଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀ। 214 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିକୁ ଦାୟୀ କରିଛି BLA। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ବେଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଟାରୁ ପେଶାୱାର ଯାଉଥିବା ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସେମାନେ ହାଇଜାକ୍ କରିନେଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସମସ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଏକ ଉଡ଼ା ଖବର କହି ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲା BLA। ଟ୍ରେନ୍ ଅପହରଣ ବେଳେ ସେଥିରେ 450ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲା। ତାପରେ 214 ପଣବନ୍ଦୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା BLA ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନ ହେବା, BLAର ସର୍ତ୍ତ ନ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛି BLA। ନମ୍ବର 12 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆକ୍ରମଣ, 5 ଆହତ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯୁବକର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, 5 ଆହତ। ଅମୃତସରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ଲୁହା ପାଇପ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର କମ୍ୟୁନିଟି ରୋଷେଇ ଘର ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଲଙ୍ଗର ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟିର 2 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅମୃତସରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଲୋକେ କାବୁ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ନମ୍ବର 13 ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 64 ମାଓବାଦୀ। ନିଷିଦ୍ଧ CPI ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ମୋଟ 64 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଶନିବାର ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଦ୍ରାଦ୍ରି କୋଠାଗୁଡେମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁମାନଙ୍କର ଏକ ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ SCM ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଡରର 64 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନକ୍ସଲବାଦ ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଲ୍ଟିଜୋନ IGP 1 ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରାଦ୍ରି କୋଠାଗୁଡେମ SP B ରୋହିତ ରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 64 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗତ 2.5 ମାସରେ ମୋଟ 122 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେଣି। SP କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିଷିଦ୍ଧ CPI ମାଓବାଦୀ ପାର୍ଟି ପୁରୁଣା ବିଚାରଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ନମ୍ବର 14 660 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, 6 ମାଫିଆ ଗିରଫ। ରାୟଗଡ଼ା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ 6 ମାଫିଆ ଗିରଫ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 660 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍, ଗୋଟିଏ କାର, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ମାଗାଜିନ, 2ଟି ଗୁଳି ଓ 5ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସ୍ୱାତି S କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରାୟଗଡ଼ା ହାଲୁଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାବା ନିକଟରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ନୂଆସାହିର R ଅମଲରାଜ, R ଅବିନାଶ, R ଆନନ୍ଦ, ବିଷମକଟକ ଥାନା ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜିତ କରକରିଆ, କୋରାପୁଟର ମଜିବୁଲ ହକ ଅଲ୍ଲୀ ଓ A ବିନୋଦ କୁମାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୁଲିସ। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଏକ ରିମୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟପୁରକୁ ପଠାଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ। ନମ୍ବର 15 କ୍ରିକେଟ ପରେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଂରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କ୍ରିକେଟର ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରେ ଖୁବ୍ ଚୌକା ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପରେ ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଫିଲ୍ମ ମଇଦାନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ପାଳି ଲାଗି ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଭିକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଭିଜର କ୍ରେଜ କେବଳ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଯାଦୁ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଠୁ ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାର ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ବି ରିଲିଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଆସନ୍ତା 30ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 120ତମ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ
ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏହା ହେବ ତାଙ୍କର ମାସିକ ରେଡ଼ିଓ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 120ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ନମୋ ଆପ୍ ଓ ଗଚ-ଏକ୍ଟଂ ପୋର୍ଟାଲର ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ 180011 7800 ଡାଏଲ କରି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 1922କୁ ମିସ୍କଲ୍ ଦେଇ ଝଗଜ ଅନୁସାରେ ନିଜର ମତାମତ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବେ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କ, ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ୱେବସାଇଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍, ପିଏମ୍ଓ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ। ନମ୍ବର 17 କିଛି ଦିନ ଶସ୍ତା ହେବା ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୁନା ଦର। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର ଦିନ ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1090 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଦର 90,000 ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସହରରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 79,900 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 82,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1,03,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 18 ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026 ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026 ଲାଗି ଆଜିଠାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭଳି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସମାଜସେବା, ବିଜ୍ଞାନ, ଲୋକସେବା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଜନବ୍ୟାପାର ତଥା ମେଡିସିନ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଡାକ୍ତର, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭଳି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19 ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଦଳକୁ ଫେରିବେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି। ଗତ ସିଜନରେ କେକେଆର ପାଖରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍। ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଦେବାକୁ ସବୁବଳ ଖଟାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20 ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଫାଇନାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 8 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇନିଂସ ବଳରେ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025ରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 8 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଛି। ଏହା ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 149 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 141 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା।